کے باغ سے ہر روز آم چوری ہو جاتے، اس کارن کبوتر بہت پریشان تھا۔ میں نے کبھی کسی پکشی کو اپنے باغ سے آم کھانے سے نہیں روکا، پھر یہ کون ہے جو ہر روز میرے آم توڑ توڑ کر پھینک دیتا ہے؟ اب تو مجھے اس چور کو پکڑنا ہی ہوگا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ چور تو میرا باغ ہی خالی کر دے گا۔ ایسے سوچتے ہوئے کبوتر ایک پیڑ پر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ گوری کوی ہر روز کی طرح آتی ہے اور ایک پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ چلا گیا ہے گندی آنکھوں والا، آج تو میں اس کے سارے ہی آم توڑ توڑ کر نیچے پھینک دوں گی۔ ایسا کہتے ہوئے گوری کبوتر کے آم توڑ کر نیچے پھینکنے لگتی ہے۔ اچھا تو یہ گوری کوی ہے جو میرا باغ برباد کرنا چاہتی ہے۔ اسے تو آج میں ایسا سبق دوں گا کہ کبھی میرے باغ کی طرف منہ نہیں کرے گی۔ پھر کبوتر اپنی لاٹھی لے کر وہاں سے اڑتا ہے۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ پھل کیسے جایا کرتے ہیں۔ کبوتر گوری کی پٹائی شروع کر دیتا ہے۔ کبوتر بس کر جاؤ کبوتر، آم کھانے کے لیے ہوتے ہیں، توڑ توڑ کر نیچے پھینکنے کے لیے نہیں ہوتے۔ پھر کبوتر گوری کو پیڑ سے باندھ دیتا ہے۔ کبوتر معاف کر دو، میں پھر کبھی تمہارے باغ کی طرف نہیں آؤں گی۔ پہلے بتاؤ میرے آم توڑ توڑ کر کیوں پھینک رہی تھی؟ کبوتر جی بس ایسے ہی شرارت کر رہی تھی۔ ایسے ہی وہاں کالو کوا بھی آ جاتا ہے۔ اچھا ہی ہوا کالو تم بھی آگے، ذرا پوچھو تو اپنی پتنی سے کہ میرے آم ہر روز چوری بھی کرتی ہے اور توڑ توڑ کر نیچے بھی پھینکتی ہے۔ کبوتر مجھے تو بلبل نے بتایا کہ گوری چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ میں منتی کرتا ہوں تمہاری، ایک بار اسے معاف کر دو، پھر میں کبھی اسے یہاں نہیں آنے دوں گا۔ پھر کبوتر گوری کو چھوڑ دیتا ہے اور کالو کوا گوری کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جنگل میں رات بھی ہو جاتی ہے۔ ہائے کالو جی، یہاں پنکھ پر بھی لاٹھی ماری اس ظالم نے، ٹانگ بھی درد کر رہی ہے۔ تم ایسی شرارتیں کیوں کرتی ہو؟ آم کھانے سے تو وہ کسی کو بھی نہیں روکتا، تم تو توڑ توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی۔ کالو مجھے بھی گوری کہتے ہیں، ایک ایک لاٹھی کا حساب لوں گی اس گندی آنکھوں والے سے۔ تم دیکھنا اگر اس کا باغ چھین نہ لیا تو میرا نام بھی گوری نہیں۔ دوسرے روز گوری کوی اپنی سہیلی لوسی کبوتری کے پاس جاتی ہے۔ لوسی سہیلی کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں سہیلی، آج کیسے آنا ہوا میری طرف؟ لوسی تم میری بچپن کی سہیلی ہو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بتاؤ گوری، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ایک کبوتر ہے میرے جنگل میں، اس سے شادی کا ناٹک کرنا ہے۔ شادی کا ناٹک؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے میری پوری بات سن لو۔ میری اس سے لڑائی ہو گئی ہے اور اس کا ایک آموں کا باغ بھی ہے۔ تم اس کبوتر سے شادی کر لو اور پھر اسے کچھ کھانے میں ڈال کر مار دیں گے، تم ودوا ہو جاؤ گی اور پھر آموں کا باغ ہوگا میرا اور میری سہیلی لوسی کا۔ لوسی کبوتری گوری کوی کی سہیلی تھی اور وہ بھی گوری کی طرح ہی لالچی تھی۔ یہ سن کر وہ بھی لالچ میں آ جاتی ہے۔ کیا وہ کبوتر شادی کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، وہ اپنی شادی کے لیے کوئی کبوتری دیکھ رہا ہے۔ لوسی تم میرے ساتھ چلو، وہ اس سمے باغ میں ہی ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو پھر چلو۔ ایسے گوری کوی لوسی کبوتری کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیتی ہے۔ کبوتر بھی اپنے باغ میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ گوری کوی بھی لوسی کبوتری کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ کبوتر بھیا، مجھے کل اپنی غلطی کا اچھے سے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے بہت برا کیا جو آپ کے آم توڑ توڑ کر نیچے پھینکے۔ آج تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اور سندر کبوتری، تم کالی کوی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میں گوری کی سہیلی ہوں، گوری نے مجھے بتایا کہ یہ باغ آپ کا ہے، میں نے سوچا کہ جا کر دیکھ کر آتی ہوں۔ کبوتر لوسی ہے میری سہیلی کا نام اور میں اپنی سہیلی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، سوچا کیوں نہ تم سے ہی کر دوں۔ کیا شادی کرو گے میری سہیلی لوسی سے؟ یہ سن کر کبوتر تو خوش ہو جاتا ہے
हाँ हाँ गोरी बहन, शादी तो मैं करना चाहता था, परंतु मुझे कोई लूसी जैसी सुंदर कबूतरी मिल नहीं रही थी। अब मिल गई है ना, मैं भी आप जैसे ही सुंदर कबूतर की तलाश में थी। और फिर गोरी कव्वी लूसी और कबूतर की शादी कर देती है। कबूतर लूसी को अपने घर ले जाता है। चिड़िया भी कबूतर की पत्नी को देखने आती है। कबूतर भैया, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। चिड़िया बहन, गोरी ने करवाई है हमारी शादी, गोरी की सहेली है लूसी। चिड़िया बहन, आप भी इसी जंगल में रहती हैं? हाँ लूसी, मैं भी पास में ही रहती हूँ। अब आप अपने घर को अच्छे से संभाल लेना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हमारे कबूतर भैया के पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, बस एक आपकी ही कमी थी, वो भी पूरी हो गई। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, तुम्हारी पत्नी ने कबूतर पर जाल फेंक दिया है, और देखना कुछ ही दिनों में कबूतर मेरे जाल में तड़प तड़प कर मरेगा और उसका आमों का बाग मेरा होगा। क्या ये सब लूसी करेगी? वो ही करेगी, क्योंकि वो भी मुझसे कम लालची नहीं है। दूसरे रोज गोरी लूसी को नदी पर बुलाती है। ये जहर है, इसका असर 2-4 दिन में होता है। जब वो गंदी आँखों वाला भोजन खाने लगे तो 2 कतरे मिला देना इस जहर के उसके भोजन में। क्या एक बार में ही वो मर जाएगा? नहीं, ये जहर कुछ दिनों में असर करेगा। फिर लूसी वो जहर लेकर वहाँ से चली जाती है। लूसी, आप सच में बहुत सुंदर हो। मुझे तो भगवान ने किसी नेकी का बदला दिया जो मेरी शादी आपसे हो गई। अब बस जल्दी से भगवान हमें बच्चा दे दे और फिर मुझे जिंदगी की हर खुशी मिल जाएगी। लूसी ये सब सुनकर खामोश रहती है। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाग में जा रहा हूँ। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। लूसी कबूतरी वो जहर अपने सामने रखती है और उसे कबूतर, जो अब उसका पति था, उसके भोजन पर डालने लगती है, परंतु वो रुक जाती है और कबूतर की बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। तुम बहुत सुंदर हो, हमारा बच्चा हो जाए तो हमारी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। गोरी मेरी सहेली जरूर है, परंतु मैं उसकी बातों में आकर ये बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। गोरी मेरी सहेली जरूर है, परंतु मैं उसकी बातों में आकर ये पाप नहीं कर सकती। और वो रोने लग जाती है। पति जी, मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा और मैंने तो आपको मारने के लिए ही आपसे शादी की थी, परंतु अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं गोरी कव्वी को भी बता दूंगी। ये सोचकर लूसी कबूतरी गोरी कव्वी की तरफ जाती है। गोरी, आप मेरी सहेली हैं और मैं मानती हूँ कि मैंने कबूतर से शादी आपके कहने पर क्यों की थी, परंतु गोरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चिड़िया भी किसी काम से गोरी के घर आई थी, जो बाहर खड़ी लूसी और गोरी की सब बातें सुन रही थी। लूसी मेरी सहेली, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी मुश्किल से उस कबूतर को मैंने अपने जाल में फंसाया था, क्या वो जहर तुमने दिया नहीं उसे? कोई पत्नी कैसे अपने पति को मार सकती है? मेरी तुमसे बात हुई थी कि कबूतर को मारकर उसका बाग हम आपस में बांट लेंगे। नहीं गोरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हें उसकी पत्नी बनकर रहने दूंगी उसके घर में? क्या मैंने कबूतर को बिहाने के लिए ये सब किया था? मैं सब कुछ कबूतर को बता दूंगी और फिर तुम उसे मारो या ना मारो, वो तुम्हें मार मार कर घर से निकाल देगा। गोरी, आप तो मेरी सहेली हो, आप ये सब कैसे कर सकती हो? अगर तुम अपनी बात से फिर सकती हो तो मैं भी ये सब कर सकती हूँ। मैं मिन्नती करती हूँ तुम्हारी, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुम्हारी शादी ना करती उस कबूतर से। चिड़िया ये सब सुन लेती है। गोरी, तुम तो बहुत बड़ी शैतान हो, कैसा जाल बिछाया था कबूतर भैया के लिए। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लूसी भी रोते हुए वापस चल देती है। शाम भी हो जाती है। चिड़िया कबूतर के घर जाती है। लूसी, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। ये सुनकर लूसी कबूतरी तो डर जाती है।
क्या चिड़िया बहन? लूसी बहन, अगर कोई गलत काम करके आपको एहसास हो जाए कि वो गलत है तो इससे बढ़कर कोई नेकी नहीं। मैंने गोरी और आपकी सारी बातें सुन ली थी। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। लूसी, अगर मेरा बाग मुझे मार कर लेना है तो वो तो है ही आपका, मुझे मारने की आपको क्या जरूरत है? मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दें, आप मेरे पति हैं। शायद भगवान ने हमें मिलाने के लिए गोरी कवि को मेरे पास भेजा था। गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। अच्छा ही हुआ चिड़िया जो तुम भी यही हो। मैं कबूतर को एक बहुत बड़ी बात बताने आई हूँ, जिसे सुनकर कबूतर अपनी पत्नी को मार मार कर घर से निकाल देगा। यही कि लूसी मुझे तुम्हारे कहने पर जहर देकर मारना चाहती थी। ये सुनकर तो गोरी बहुत हैरान हो जाती है। आप जाएं यहाँ से। कबूतर और लूसी अब पति पत्नी हैं और ये मरकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। गोरी सहेली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक दूसरे से मिलाने के लिए। वो आमों का बाग आपकी सहेली का ही है, जब मन चाहे खाने आ जाना, परंतु तोड़ तोड़ कर नीचे न फेंकना। ऐसे कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं और गोरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है।